जय जगन्नाथ। मु अक्षय गुरुजी समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्री को भूगोल कालांश को स्वागत। पिलामाने आमे यार पूर्व कालांश कृषि विषय पढ़ी। आज से कृषिर वैषयिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन विषय आलोचना करिबा। आमे पूर्वर जानिछे हजार हजार वर्ष धरी भारत रे कृषि को एक मुख्य जीविका रूपे ग्रहण करा जायछि। कृषि रे जो प्रकार अभिवृद्धि हेबा कथा आज पर्यंत से होई पारि नाही। एणु कृषिर अभिवृद्धि बाधा प्राप्त होइछि बोली जणा पड़े। वर्तमान समय रे जलसेचनर सुविधा थिले मध्य भारतर अधिकांश कृषक मौसुमी वर्षा उपरे एवं प्राकृतिक उर्वरता उपर निर्भर करती। जनसंख्या वृद्धि आम देश पई एक समस्या। एणु कृषि देशर 60% लोकंक पई जीविकार माध्यम जोगाइछि। आधुनिक विज्ञान और वैषयिक ज्ञान कौशल प्रयोग करी तार अभिवृद्धि बा कृषिर अभिवृद्धि निहाती आवश्यक बोली एबे जणा पड़िछि। एही दृष्टिकोणरू स्वाधीनता परे कृषि उत्पादन रे परिवर्तन आनिबा पई सरकार विभिन्न पदक्षेप गुड़िक नैथिले। आउ से पदक्षेप गुड़िक हला जमीदारी उच्छेद, चकबंदी व्यवस्था, समवाय समिति गठन उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करा जायछि। प्रथम पंचवार्षिक योजना समय भू बंदोबस्त को गुरुत्व प्रदान करा जायछि। सत्व अनुसार आज आम जोत बा जमी खंड खंड हो छोट हो जाउछि, फल कृषि उत्पादन क्षेत्र में बाधा सृष्टि होइछि। एणु उत्पादन किपरि वृद्धि हेब सेथिपई एक मुख्य व्यवस्था होउछि चकबंदी व्यवस्था। या छड़ा जमीदारी प्रथा उच्छेद, समवाय संगठन सृष्टि आदि को प्राधान्य दिया जायछि। जदिओ भू बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ होइछि ताहाकु ठीक समय रे समग्र देश रे उपयोग करा जाई पारि नाही। 60 तथा 70 दशक रे भारत सरकार कृषि क्षेत्र रे उन्नति पई विभिन्न प्रकार परिवर्तन आनिछंती। आम देश रे सबुज विप्लव खाद्यशस्य क्षेत्र रे एवं श्वेत विप्लव दुग्ध उत्पादन क्षेत्र रे वृद्धि को अग्राधिकार दिया जायछि। जो सारणीटी तुम्हें देखुच से सारणी क्यों विप्लव एवं उत्पादन कौन, जेपरी सबुज विप्लव कृषि उत्पादन, श्वेत विप्लव दुग्ध उत्पादन, नील विप्लव मत्स्य चाष, पीत विप्लव तैलबीज। यही सारणीटी को देखी तुम्हें यह मन रखिब। तेणु केतेक निर्दिष्ट अंचल रे यही विप्लव गुड़िक बा उत्पादन गुड़िक देखा मिली थाए। 80 दशक और 90 दशक एक समन्वित भू उन्नयन कार्यक्रम आरंभ करा जायछि। एथिरे उभय वैषयिक और क्षेत्रीय उन्नयन को गुरुत्व दिया जाउछि। जो कार्यक्रम गुड़िक हाथ को निया जायछि सेगुड़िक हला शस्य बीमा। यह एक मुख्य कथा पिलाए मन रखिबा। शस्य बीमा एबे कृषक माने चाष करिबा पूर्वरु शस्य बीमा करुछंती, जहाँकि बन्या, मरुड़ी, बात्या, रोगपोक आदि प्राकृतिक विपर्यय समय कृषक को सहायक हेब। बन्या समय जदि कोनोसी कृषकर किछि क्षति हुए तेबे से इंश्योरेंस बा बीमा तापाई दायी रहिबो। यह छड़ा ग्राम्य बैंक और समवाय संस्था बा कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़िक प्रतिष्ठा करा जाई कम सुधरे चाषी मानकु कृषि ऋण जोगाई दिया जाउछि। दरकार पड़िले जदि कोनोसी कृषकर किछि क्षति हुए तेबे से कृषि ऋण मध्य सरकार तांको छाड़ी दिउछंती। सेहिपरि व्यावसायिक बैंक बा कमर्शियल बैंक गुड़िक मध्य कृषि ऋण देउछि। यह द्वारा कृषि व्यवस्था रे उन्नति परिलक्षित होउछि। এই କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ନାବାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ। କୃଷି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। 1951 ମସିହା ପରେ ଏହାର ଭୂମିକା क्रमागत ह्रास पाउछि। समस्त कार्यरत श्रमिक मानक मध्यरु शतकड़ा प्राय 63% श्रमिक यही कृषि क्षेत्र में नियोजित। जातीय उत्पादन तथा अभिवृद्धि क्षेत्र में कृषिर अवदान क्रमशः ह्रास पाउथिबारु भारत सरकार
କୃଷିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବା ICAR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପଶୁଧନ ସେବା ବା ଭେଟନାରୀ ସର୍ଭିସେସ୍, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଆଦିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିୟୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳସେଚନ, ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର ତଥା ବୈଷୟିକକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କୃଷକମାନେ କୃଷିରୁ ତାଙ୍କ ନିବେଶ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେବା। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁନଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନଗ୍ରସର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧାନ ତଥା ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ବା ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ FCIକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ବିତରଣ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାହିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଦାମରେ ଜମା ରଖେ। ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ତଥା କୃଷି ଉପକରଣ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର ଭୂମିରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୂମିର ଲବଣ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରିହାତି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ କେତେକ କୃଷକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାବିଧି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଧାନ ଓ ଗହମ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଛାଡ଼ି କୃଷକମାନେ ଫଳ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ, ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଭୂତଳ ଜଳର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର। ଏହା କିପରି ଜାଣିବା ନା, ନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ପଞ୍ଜାବରେ ଧାନ ଚାଷ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ପଞ୍ଜାବର ଧାନ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହିପରି ଭୂତଳ ଜଳର କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ନଳକୂଅ, କୂଅ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଷ୍କ ହେଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର କୃଷକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖନନ ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥି ସହିତ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଏବଂ ବଜାରର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦରକାର ପଡ଼େ। ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ଦରରେ କିଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନ କରିବା ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୃଷି ଉପରେ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ। 1990 ମସିହାରେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନ, ତୁଳା, ରବର, କଫି, ଚାହା, ଝୋଟ ଓ ମସଲା ଆଦି ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ କୃଷିକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଅନେକ କିଛି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାତୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇପାରେ। ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଧରଣର ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈବ କୃଷି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ଓ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ପୀଡ଼କନାଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେତେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜୋତ ବା ଜମି ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରାୟ 600 ନିୟୁତରୁ 250 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର କୃଷିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କୃଷକ ପାଇଁ ଜୋତର ପରିମାଣ ବା ଜମିର ପରିମାଣ ମାତ୍ର ଅଧ ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍। ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଫୁଲ ଚାଷ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା କରିପାରିଲେ ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା କୃଷି ଉପରେ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ତୁମର କୃଷି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ସହିତ କିଛି HWର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି।
ତାହା କରିବା ସହ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।